बीही तंग है। उत्थे जाके सतगुरु जी ने जिथे बाबा मोहन जी उपर चवारे च बैठे सी, वो चवारे दे थले थोड़ा जिहा पिछे हटवा कि जदों चबारे दे विचों मोरी दे विचों देखणगे तां साडा आमणो सामना एक दूसरे दा दीदार हो सके। इन्ने क फर्क नाल सतगुरु पंजवें पातशाह चौंकड़ा मार के गली दे विच ही सज के बह गए। सोच लो आपो अपने दिल दिमाग नाल, गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बैठ गए पुंजे। संगत ने जदी वस्त्र लियांदे, आसन लियांदा, चद्दर लियांदी, मखमली गदैले, सतगुरु जी ने इशारा करता पिछे ले जाओ, नहीं लोड़, बह गई। फिर इशारा किया कि आपदी पवित्र जेड़ी चलाई मर्यादा सी कीर्तन दी, उस वेले एक सतार, वो सतार हजूर ने इशारा करके भाई गुरदास दे कोलों क्या सानू फड़ा दे। सतार फड़ ली, वो सतार पकड़ के उहदे उत्ते एक तार हुंदी है, वो तार नूं हिलाया। जिहड़ी तार नूं हिलाउण दे नाल जिथे बाबा मोहन जी अंदर ध्यान धरी बैठे सी, अंदरलियां तारां खड़कदियां सी, वो अंदरली तार दे नाल जाके वो तार खड़क गई। पंजवें पातशाह महाराज दी भाव जेड़ा सतार फड़ी है, वो सतार दे नाल बहुत पवित्र आप दे मुखार बिंद दे विचों आवाज दिंदे ने। किनू कहंदे ने? उपर वल मुख करके आवाज दे के कहंदे, मोहन प्यार विच आके, मोहन। ये आवाज दो तीन बारी कहा, ऐ मोहन जेड़े तेरे मंदिर ने ना, ये उच्चे ने। किन्ने उच्चे ने? एक मंदिर होंदे ने थोड़े उच्चे, दुनिया देख लैंदी है बई आ एक नगर दे विचों भाई बड़ा कोई कोठी बनी हुई है, मंदिर है। एक इहो जे मंदिर ने जिहड़े मंदिर बहुत दूरों भवन नज़र आउंदे ने। इत्थे पंजवें पातशाह कहंदे, ऐ मोहन जेड़े तू चवारे च बैठा है, आनंद माणदा है, उच्चे मंदिर मोहन बाबा तेरे, उच्चे मंदिर मोहन बाबा तेरे, उच्चे मोहन बाबा, उच्चे मंदिर
ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖੀ ਸੁਤਾਰ ਵੱਜਦੀ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆਹਾ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ। ਮੋਹਨ ਮੋਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸੀਪੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ। ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਫ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦੇ? ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ
उसी वेले अफरेमा रहना शुरू हो गया शरीर विच। वो कहंदे महाराज हुणे बचन तुहाडा सच हो गया, होवेगा भी। हुण मैं इस बचन तो मुक्त कद होऊंगा? कहंदे मुक्त उदों होवोगे जदों अर्जन देव जी तेरे कोल आउणगे पोथियां लैण, उदों गुरु नानक रूप समझ के नमस्कार करी, तां फरेमा दूर हो। भावना ना पवित्र बाणी सब तो श्रोमणी स्पष्ट बाणी, ये प्यार श्रद्धा नाल नमस्कार कीती। महाराज ने पोथियां संचियां बाबे बुढ़े दे सिर ते चकाइयां, आप चौड़ कर लागे। यह मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु नानक दी जोत हुंदिया होया चौड़ कीते। चौड़ करके अगे जाके बाबे बुढ़े नूं सेवा संभाली, होर संगत नूं कहा बारी बारी महाराज दियां पोथियां पवित्र सीस के उत्ते चक के श्री अमृतसर साहिब लैके चलो। इत्थों फिर ये गुरु ग्रंथ साहब की रचना रचाउणी शुरू की है, पहला नहीं सी। फिर शुरू की एक ओंकार तो लैके महाराज बाणी उचारते गए। पंजवें भाई गुरदास लिखते गए। लिखते लिखते एक दिन कि जदों भी बाणी लिखाउंदे ने पहला तो नानक पाद आउंदा रहा, नानक जी का नाम हुण आउण लग गया। कदे नामदेव दा, कदे कबीर दा, कदे किसे दा। ये की गल? मेरा कदे नहीं कहा भी तेरा भी नाम लिख दी भाई गुरदास। अज मन विच संसा आ गई। हुण पातशाह अर्जन देव जी कहंदे भाई गुरदास साडे आउण तो पहला 15-20 मिनट पहला आ जी। सत बचन आ गए। की देखिया? तंबू दे अंदर भगत कबीर साहब, नामदेव, इहो जे आरफ ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दी पवित्र बाणी स्रोत बन के, जिहड़ी बाणी अनभवी बाणी बन के साडे सामने प्रकाश कीती है। ये बाणी कित्थों दी तुरकी बाणी आई? ये बाणी का प्रभाव की है? अंतरी भाव की है? भगत बड़े आए उस वेले। कान्हा, पीलू, शाह हुसैन ये भी लाहौर च इकट्ठे हो गए। कहने सुने अर्जन देव जी का ग्रंथ बनाते हैं, चलो चलिए आपां भी अपनी बाणी बोलांगे। जिहो जी बाणी बोलांगे उही जी दर्ज कर देणगे, अपना भी नाम रह जू। पर उन्हां दी बाणी स्वीकार नहीं कीती। क्यों नहीं कीती? वो बाणी दे विच हौमे सी।
ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲੋ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਤੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਬਾ ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਬਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵਹਾਉਣਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਨੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਥ ਕਾਨੇ ਦਾ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਭੰਨਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਜੂੰ, ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੀਲੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ? ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ
बाणी निरंकार है, निरंकार का रूप है बाणी।